भीभत्सादिगुणार्णवम् इति इन्द्रप्रणम् वन्दे रञ्जया मातरम् मुनिम् लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बयेग्मरुग्म व्यामोहतश्चैत्राणि तृणायमेने अस्मद्गुरोर्भूतोऽस्य देकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणम् प्रपद्ये माता पिता युवतेस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन तदन्वयानाम् राज्यस्य अनुप्रकृतेर्विप्लाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रिगणम् प्रणमामि मूर्धना भूतं सर्चमनदा वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकारितेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनम् प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्ररामयमुना वास्तव्यमादाधरान् योगीन्द्रं गुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपूरादिभौ भट्टार्यं निगमान्तयोगी जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभसुमनः कोलेशदेवाधिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाग्मृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामतवारिरासेः वेदार्थसारामतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षं तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कलिवैरिदासम् श्रीमत्पृष्ठस्माह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेण सर्वसिद्धिरभून् मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः कृत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानातिराजमभिप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजा मातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजा मातृमुनेः प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णव सम्मग्नजन्तु संसारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्गामनिवासिने रामानुजादिदासस्य सुताय गुणचारिणे नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यचारिणे श्रीशैलयजया पार्थभक्षादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रणं वन्दे रम्यजा मातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमां चरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय सञ्जातं वेङ्कटारितमोभवम् वेदान्ताचार्यसच्शिष्यं मुडैवर्लमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गारिशिष्यं सशिष्यसेवधिं श्रीलक्ष्मणादिविदं संसेधी विदीप्तये ओम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धतं श्रीजगोपवाङ्मयं सहस्रशाकोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுநாடென்னும் என் குருகூர் என்னும் மொழிவினியவன் பொன்னல் என்னும் அருமதை இழந்தா சேதான் அடையனையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருகூர் பேணும் எனத்தாரை எல்லா இறைஞ்சேன் கரத்தாலும் எதுவும் குறையுடேன் எந்த சிடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எயர்ந்த பரங்கேர்த்தி ராமாஞ்ச மனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரா சிடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தற்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாம் திகழும் சோலை மதுரன் கருவம் புகழ் மேல் ஆன்ம தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈர்ந்த முதல் தாய் சிடகோபன் என்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரேனயம் மெய்யாம் உயர்நிலையும் தக்க நிறையும் தரையாய் தொக்கிலும் ஊழ்வினியும் வாழ்வினியும் போதும் குறையர்கோன் யாழ்னிசை வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவிழே சரணம் எம்பெருமானோ திவ்ய திருவிடுகளே சரணம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமः ஜெய் శ్రీమన్నారాయణ జై శ్రీమన్నారాయణ. 8వ పది 8వ తిరువాయిమొഴി మొదటి పాసురం 8:8:1. கண்கள் சிவந்து பெரியவாய் வாயும் சிவந்து கனிந்து உள்ளே வெண்பல் இலகு சுடர் இலகு விலகு மகர குண்டலத்தன் கொண்டல் வண்ணன் சுடர் மொழியன் நால்கு தோழன் புனிசார்ங்கன் பொன் செங்கு கதை வாழ் ஆழியான் ஒருவன் அடியேன் உள்ளானே. ஆழ்வார்ல
చాలా అద్భుతమైనటువంటి భావాలని ఇందులో మనకి తెలియచేస్తున్నారు. ప్రతిపదార్థాన్ని ముందుగా చూద్దాము. ఇందులో ఆ పెరుమాళ్ళ యొక్క దివ్య మంగళ విగ్రహం ఆయన ఎలా అనుభవించారు, ఆ ముఖాన్ని చూచినప్పుడు ఆయన పొందినటువంటి ఆనందానుభూతి ఎలాంటిదో ఇందులో మనకి చెప్తున్నారు. శివంద్ పెరియ వాయ్, ఎర్రనైన విశాలాలైన కన్గళ్. శివంద్ కళ్ళు విశాలంగా ఉన్నాయి, చక్కగా ఎర్రగా ఉన్నాయి. తెల్లటి కళ్ళల్లో ఎర్రటి జీరలు ఉండడం అనేటువంటిది మహాచక్రవర్తి జాతకంగా చెప్తారు అన్నమాట. మొత్తం కళ్ళు ఎర్రబడిపోతే వేరు, అది కోపానికో ఇంకా దేనికో సూచనగా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ కన్నంతా తెల్లగా ఉండి చివళ్ళు ఎర్రబడ్డము అనేటువంటిది సాముద్రికం ప్రకారం ఒక అద్భుతమైనటువంటి లక్షణంగా చెప్తారు అన్నమాట. శివంద్ కనింద్ వాయుం, ఎర్రగా పండులా ఉండేటువంటి పెదవి, ఉళ్ళే ఎలగు లోపల ప్రకాశించే సుడర్ వెన్పల్, తెల్లటి దంతములు. ఆ ముఖమండలాన్ని అంత చక్కగా వర్ణిస్తున్నారో చూడండి. ఇలగు వీలగు మకర కుండలతన్, ప్రకాశిస్తూ అటు ఇటు అలా ఊగుతున్నటువంటి మకర కుండలాలు. కొండల్ వన్నన్, ఈ కొండల్ అనేటువంటిది మేఘశ్యామల మూర్తికి చెప్పేటువంటి మాట అన్నమాట. సుడరు ముడియన్, ఉజ్వలమైన కిరీటం. ఆ ముడి అంటే కిరీటం రత్న ఖచ్చితమై ఉండి మెరిసిపోతుంది. నాలుగు తోళన్, 4 భుజాలు. కొనిసార్గ, విల్లు లాంటి. ఆ భ్రు అంటే కనుబొమలు. వన్ శంగు, పాంచజన్యం. శంగు అంటే అందమైన, శంగు అంటే పాంచజన్యం. గదై అంటే గద, వాళ్ళంటే నందకం. ఆరి అంటే సుదర్శనం. ఒరువాన్, అద్వితీయుడైన శ్రేయపతి. ఈ పంచాయుధాలు ధరించినటువంటిది. అంటే ఇక్కడ ఆ పాంచజన్యం అంటే శంఖం వచ్చింది, గద వచ్చింది, నందకం వచ్చింది, చక్రం వచ్చింది. ఇంకేమి రాలేదో చూసుకోండి, అదొక్కటి. ఇన్ని కూడా అందులో ఉపలక్షణం అంటారు దీన్ని. ఒరువన్ అడియేన్ ఉళ్ళాన్, పంచాయుధధారి అయినటువంటి ఆ మహానుభావుడు నా మనసులో ఉన్నాడు. ఏదో వచ్చాను కనపడ్డాను మొక్కుబడిగా అని కాదు, పంచాయుధాలని ఆభరణాలుగా ప్రకాశింపచేస్తూ చిరునవ్వు ముఖంతో, నవ్వే కళ్ళతోటి, నవ్వేటువంటి పెదవులతోటి అందమైన దివ్యమంగళ విగ్రహం ఆళ్వార్లకి కనిపించింది. ఆ దివ్య దర్శనాన్ని పెరుమాళ్ళు అనుగ్రహించారు అంటున్నారు. వ్యాఖ్యానము 169వ పేజీ. மாயக்கூத்தனில் இவர்க்கு ஓடின விடாமெல்லாமாறும்படி వందు సంశ్లేషిత్తు. ఈ పెరుమాళ్ళు మాయக்கூత్త అనేటువంటి తిరువాయిమలిలో ఆళ్వార్లు నిన్ను పొందాలి అని ఎంత ఆర్తిని పొందారో, ఆ భగవంతుడి పొందాలనే ఆర్తిని గ్రహించి ఆర్తి తీరేలాగా వచ్చి కలిసి, మీకే కాదు పెరుమాళ్ళు ఆర్తి, మిమ్మల్ని కలుసుకోవాలని నాకు కూడా అంత ఆర్తి ఉంది అనే ఆ ఆర్తిని తీర్చుకున్నారటండి. ఆళ్వార్ను పొందాననే తృప్తి. తన్ విడాయి తీరందు, తన దాహాన్ని ఆర్తిని తీర్చుకుని, ఎవరై పెత్తాలే ప్రీతనాయ్, ఈయన్ని పొందడం వల్ల ఆనందం పొంది, నిனைவின்றிக்கே இருக்கச் செய்து ఇంగనే సేర విజందూయిని ప్రవృత్తమాన సంశ్లేషం శిథిలమాగ వండాదు. ఆర్తి తీరేలా వచ్చి ఇద్దరి ఆర్తి తీర్చి తాను సంతృప్తిని పొంది ఇంతటి మహాభాగ్యం వచ్చింది.
దీన్ని ఇంకా నేను పోగొట్టుకోకూడదు. இவராகிறார் வளவேழுலகில் ஆழ்வாராயித்து நம்மை கிட்டிக் கொள்ள சிறியனுடைய சிந்தை என்னும் తమ్మయ్య అయోగ్యతయే అనుసంధిత్తవరు. ఎందుకు అని అంటేట వడవేళ్ళగులో ఆడవారు దుఃఖపడ్డారు కదండి. నేను చాలా నీచుణ్ణి, నేను చాలా తక్కువ వాడిని, నీ దగ్గరికి రాగలనా? ఇలాంటి ప్రయత్నాలతోటి కొంచెం దూరంగా సంశయాత్మకంగా ఉండేటువంటి ఆళ్వార్ల యొక్క మనస్సుని ఆ స్థితి రాకుండా నచ్చ చెప్పి దరి చేర్చుకుందాము అని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు పెరుమాళ్. இன்னும்மது பின்னாட்டியாக பார்ப்பர் ஏற்கவே பரிஹரிக்க வேணும் என்று பார்த்து இணையவர் தாம் அகத்தால பார்ப்பதும் అనాదికాలం సంసరిత్తు పోంద ఆత్మవస్తు అంగుత్తైకు యోగ్యమన్ను ఎన్నాయిత్. ఎందుకు దూరం అవ్వాలనుకున్నారండి ఆళ్వార్లు అంటే, అనాది కాలంగా సంసారంలో మునిగి ఉన్న ఆత్మ ఏమో ఎంత పాపిస్తుందో, నేను చేరితే నా అపవిత్రత ఆయనకు కూడా ఎక్కడ అంటుకుంటుందో అని కొంచెం ఒక్కొక్కసారి ఒక సంశయ భావం కలుగుతుంటే, ఈ రంగనల్ల వందేరియాన ఎత్తై పారాదే అడిగై పారీరెన్నో. ఇదిగో ఈ సంసారం ఆగంతుకం. ఈ వందేరియాన ఇత్తై, వందేరియాన అంటే ఆగంతుకంగా వచ్చేది. పెరుమాళ్ళ కటాక్షం కలిగితే పోతుంది ఈ సంసారం అని చెప్పడం అన్నమాట. అందుకోసమే భగవంతుడు ఈ ఆత్మ వస్తువినుడై వైలక్షణ్యத்தை ఇవర్ నెంజిలే పడుத்த వేణం ఎన్ను పార్తు. ఏమండి ఆళ్వారు, ఈ ఆత్మ సామాన్యమైనది అనుకుంటున్నారేమో, దీనికి ఒక విలక్షణత్వం ఉందండి. నిత్యమాయి, ఇది సామాన్యమైనది కాదు, చాలా ఆత్మ నిత్యమైనది. జ్ఞానానంద లక్షణమాయి, జ్ఞానానంద విలక్షణమైనది. నమక్కు అత్యంత శేషమాయి కాణమిరుప్పదు, నాకు శేషభూతమైనటువంటిది. నువ్వు ఉండడం వల్లే నేను శేషిని అయ్యాను. అందువల్ల నీరు కిట్టమదు నమక్కు అవధ్యమల్ల, మీరు చేరడము నాకు అవధ్యం. అవధ్యం అంటే దోషం. మామూలుగా ఆ చేరితే నెగిటివ్ మీనింగ్ వస్తుంది, కానీ ఈ పదంలో ఉన్న విశేషం ఏమిటంటే అవధ్యం అంటే దోషం, వద్యం అంటే చేరదగినది అని అర్థం అన్నమాట. అందువల్ల మీరు కనుక నన్ను చేరారు అంటే నాకు ఏ దోషము రాదండి. అది కౌస్తుభోపాధి పిరాట్టిమారోపాధి நமக்கு நிறமாமித்தனை என்னும் இவருடைய ஸ்வரூப வைலட்சண்யத்தை ఇవర్ నెంజలే పడుతుగిరానాయ్. ఆ లక్ష్మీదేవి ఉంటే నాకెంత ఆనందము. కౌస్తుభమణి ఎలాగైతే నన్ను సర్వకాల సర్వావస్థలలో అంటి పెట్టుకొని ఉంటుందో, అలాగే మీరు నన్ను చేరితే నా తేజస్సును పెంచేవారే తప్ప మీ వల్ల నాకు దోషమేమీ రాదు అని ఆత్మ యొక్క స్వరూపాన్ని, గొప్పతనాన్ని ఆళ్వార్లకి తెలిసేలా చేశారు పెరుమాళ్ళు. అది చెయ్యమిడத்தில் ఉమ్మడయ్య ఆత్మస్వరూపం ఇరుక్కొంబడి కట్టవారీరన్నాల్. ఇదిగో ఆ ప్రయత్నంలోనే మీ ఆత్మస్వరూపాన్ని దర్శించండి అని చెప్పి విలక్షణమైన ఆత్మ తత్వాన్ని దర్శింపచేశారు. మిన్మినిపోలే ఇరికరైదిర్ సెరక్కన్ ఎన్నివరై వారు ఒరువర్ అల్లర్. అల్పమైన ఏదో ఒక మెరుపు లాంటిది కాదండి. దానికోసం ఎందుకండి ఆతృత అని అంటే, ఆళ్వార్లకి సౌందర్యం అంటే వ్యామోహం ఉంది కనుక ముందు నా దివ్య మంగళ విగ్రహాన్ని చూపిస్తాను, మీ ఆత్మస్వరూపాన్ని చూపిస్తాను అని తమ దివ్య మంగళ విగ్రహాన్ని ఆళ్వారికి దర్శింపచేశారు. నన్ను చూస్తే నాలో మీరు మిమ్మల్ని చూసుకోవచ్చు అని తన శరీర సౌందర్యాన్ని చూపించి తమ దివ్య మంగళ విగ్రహానికి ఆళ్వారు ఎలా ఉన్నారో తెలుసా అండి. ఆయన అవ్వాయన్రియాన్ అరియన్ మక్కరు ఎన్నునం వడివజిగిలేదువ ఉండిరుప్పదొండ్రుండు ఎన్నివరై వారొరు అల్లర్ நம்மை முன்னிட்டு நமக்கு பிரகாரமாயிருக்கிற சரூபத்தை காட்டி கொடுப்போம் என்று பார்த்து வாரீர். நம்முடைய వజువడిగిరిక్కిర కన్నీరే రండి, నా అందాన్ని దర్శించండి. நம்மை காணும் காட்சியிலே
నన్ను చూస్తే ఉమ్మై ఉంకాణలాయ్ కాణమిరిప్పదు నాలో నన్ను మీరు చూసుకుంటారు ఎన్నో తన్నడేయ వడివడగై ముற்பడ అనుభవిప్పెత్తు అత్యంత భోగ్యమైన తన శరీర సౌందర్యాన్ని దివ్య మంగళ విగ్రహాన్ని దర్శింపచేసి తనకు నూపురాదిగళోపాధి అత్యంత భోగ్యమమాయ్ ఆ దివ్య మంగళ విగ్రహంలో ఆళ్వార్లు ఎలా ఉన్నారట, ఒక పాద నూపురంలా అలరాడుతున్నారట. అడికి జమరందు పుగుందేనే కదండి, అందువల్ల పాద నూపురంలా ఉన్నారట. అత్యంత శేషమమాయిరిక్కర ఆత్మస్వరూపத்தை కాట్టి కొడుక్క, అలా ఉండేటువంటి ఆత్మస్వరూపాన్ని చూపింపచేసేటప్పటికీ అత్తై అనుభవిత్తు ఇనియరాగిరార్ తమని పెరుమాళ్ళ పాద దాసునిగా సందర్శించి ఆళ్వార్లు హృష్టాత్ములవుతున్నారంటే తృప్తి పడుతున్నారు, అంటే ఆనంద పడుతున్నారు. ఈ తిరువాయ్మొழியில் முதல் 2.5 పాఠాలే 2.5 మొదట 2.5 పాసురాల్లో తన్నై అనుభవిస్తూ తనని చూపించాడు. ఇది ఒక పాయింట్ గా చెప్తారండి. 10 పాసురాల్లోనూ మొదటి 2.5 పాసురాల్లో పెరుమాళ్ళ యొక్క అనుభవం, అనంతరం ఆత్మస్వరూపத்தை కాట్టి కొడుతానా ఇరెక్కం, తర్వాత 7.5 పాసురాలలోనూ ఆత్మ యొక్క స్వరూపాన్ని దర్శింపచేశాడు అంటారు వ్యాఖ్యానంలో. అది కడి ఎన్నెన్నె ఏమండి ఎలా చెప్పగలరండి అలాగా అని అంటే, వస్తుతాన్ స్వాశ్రయమా అల్లది రామయ్యాలే. నెక్స్ట్ పేజ్. ఆశ్రయమాన తన్నై కాటి, అలాగని ఎలా చెప్పారండి అని మీరు అనుకుంటే, ఎలాగ చెప్పాము అని అంటే, ఆత్మస్వరూపం ఇది పెరుమాళ్ళ యొక్క పాద నూపుర స్థానంగా భావిస్తున్నారు ఆళ్వార్లు. అంటే మనం మీ పాదాల కింద చేరాలి అన్న భావన నిత్యము కలిగి ఉండాలి అని. పిన్నై తన్ స్వరూపத்தை కాటి కొడుక్కిరాన్ ఎన్బారం ఉండు, ముందు తనని చూపించి తరువాత వారి యొక్క పాద నూపుర స్థానంగా తమని దర్శింప చేసుకుంటున్నారు అని చెప్తారు. అందుకే స్వరూపమిరుక్కుంబడియై కాట్టి తరవారు వన్నాలిసయ్యార్. కొంతమంది ఏమన్నారంటే అది స్వరూపం అండి అని ఒక మాటతో చెప్పేశారు. ఏంటి స్వరూపం? పెరుమాళ్ళది దివ్యమంగళ విగ్రహం. జీవుడు ఆ పెరుమాళ్ళ యొక్క పాద నూపుర స్థానము అంటే అడిక్కి గమరందు పాదరేఖ అంటే నీ దాసాన్ని దాసుని అని చెప్పడము మన సంప్రదాయము. ఆత్మస్వరూపాన్ని అలా చూశారు. ఎందు తన్నయ్య ముర్పాడ కాట్టి కొడిగిరానెన్బారం ఉండు, అందుకోసం ముందు అలా చూపించాడు అని వ్యాఖ్యానం చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఈ 2 పాదాలకి సారాంశం ఏంటంటే ఆయన శేషి, జీవుడు శేషం, అలా చూపించాడు అని. 2.5 పాఠాలు 2.5 పాసురాలతోటి ഇരുത്തും വേന്തർക്കല പിന്നാട്ടുകിరదు ఎన్బారం ఉండు ఒకటే సారాంశం. మొత్తం 10 పాసురాల్లో 2.5 పాసురాలు తన స్వరూపం, 7.5 పాసురాలు జీవాత్మ స్వరూపాన్ని పెరుమాళ్ళు తెలియచేశారు అని అంటూ వ్యాఖ్యానంలో ఆళ్వార్లు తెలియచేశారు అని అంటున్నారు. முதல் பாட்டு அவன் தம்மொட்டை கலவியாலே புதுக்கு அனைத்த திவ்ய சௌந்தர்யாதிகளோட என்னுடைய ஹிருதயத்திலே புகந்து இருந்தான் ఎంగిరారు. కొత్త కొత్త అందాలన్నీ, తనలో ఉండేటువంటి అందాలన్నీ కూడా చూపించడం కోసమని నా హృదయంలో ప్రవేశించారు అని చెప్పేవారు కూడా ఉన్నారు. நம்மாழ்வார்கள் வடிவழக்கு அவ்வருகும் ஸ்வரூப குணங்கள் ఇழிయ మాటారుగల్. నమ్మాళ్వార్లు మాత్రం ఆయన స్వామి యొక్క అత్యద్భుతమైనటువంటి దివ్య మంగళ విగ్రహాన్ని శేషభూతంగా తాము వారికి శేషిగా, పెరుమాళ్ళు శేషిగా తాము వారికి శేషభూతంగా దర్శించి తృప్తులవుతున్నారు. దివ్య విగ్రహத்தை சுபாசிரயமாக பத்தின பெண்மை అవ్వరికి పోవా నన్ను శాస్త్రంగా సొల్లిగరదు. అది తెలిసిన తర్వాత
ఆయన శేషి, మనం శేషి శేషభూతులం అని తెలిసిన తరువాత మిగిలిన శాస్త్రజ్ఞానం అంతా మనం చర్చించుకోగలం. ఇత్తై పొట్టు పోగ చొల్లుగిరదల్ల స్వరూప గుణంగళం ఉపాసమంగై కాగ చొల్లుగిరదు. అంతేకాదండి, ఆ స్వరూపాన్ని స్వభావాన్ని కూడా పెరుమాళ్ళు మనకి తెలియచేస్తారు. అవంతన్నోడు విరాట్టిమారోడు శేషభూతరోడు వాసియిల్లై. ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది అన్నమాట. పెరుమాళ్ళకి ఆ విరాట్టిమారోడు శేషభూతరోడు వాసియిల్లై. జీవాత్మలకంతటికి ప్రథమ స్థానంగా అమ్మని చెప్తారండి. మన రిప్రజెంట్ చేస్తుంది తల్లి, జీవకోటిలోకి చేరినదే తల్లి అని. ఇది తెంగల సంప్రదాయం యొక్క మూల సూత్రం కూడా. అమ్మ కూడా జీవకోటిలో పరమస్థానంలో ఉన్నటువంటి తల్లి అని చెప్పడం. ఎల్లార్కుమాయిరుక్కుమాయిత్తిరుమేనే అలాగా తన వక్షస్థలంలో అమ్మని దాని తాము వహించి ఉండడం వలన అది అభిమతం. ఈ జీవకోటి అంటే పెరుమాళ్ళకి ఎంత ఇష్టమో. ఎల్లార్కుం అభిమతమాయిరుక్కుం మాయిత్తు తిరుమేని. ఆ తిరుమేని అందరికీ కూడా అభిమతంగా సేవ్యమానంగా ఉంటుంది. అంటే అందరూ ఆశించేది లక్ష్మీ విశిష్టుడైనటువంటి నారాయణ తత్వాన్ని అని చెప్పడం అన్నమాట. అది ఆత్మస్వరూపాన్ని చూపిద్దామని భగవంతుడు పెరుమాళ్ళకి, ఆళ్వార్లకి తన దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని చూపించాలి అని వచ్చాడు. అంటే ముందుగా స్వామి దర్శనం అయింది. ఆ తర్వాత ఉన్న స్థితి అంటే తనకి నూపుర స్థానంలో జీవకోటిని ఎలా చూపిస్తాడు అనేటువంటిది కూడా ఒక అర్థంగా చెప్తారు అని. అంటే ఆళ్వార్లు చేరడం వల్లనే పెరుమాళ్ళ యొక్క విగ్రహానికి ఒక స్పృహణీయత వచ్చిందిటండి, ఒక అందం వచ్చిందిటండి. సంతానాన్ని దగ్గర పెట్టుకోవడం వల్ల తల్లి ప్రకాశించినట్టు ఆళ్వార్ని చేరడం వల్లనే పెరుమాళ్ళకి కూడా అందం వచ్చింది. ఆ దివ్య తిరుమేనికి కన్గళ్ శివంద్ ఎలాగా మెరిసిపోతున్నాయి కళ్ళు, ఎలాగా అది కన్గళ్ శివంద్ నేత్రాలు ఎర్రగా తస్యథా పప్యాసం పుండరీకమేవ మక్షణీయన్ను కన్గళాగల్ శివందరెక్కమిరే. చెప్పుకుంటామే ఎప్పుడు కూడా. గంభీరాంబ సముద్భూత సుమృషనాళ రవికర వికసిత పుండరీక దళ అమల ఆయత ఈక్షణ అని ఎప్పుడు వివరించుకుంటామే. అలాగా విశాలములైన తెల్లటి ఎర్రటి రంగులతో అందమైనటువంటి ఆ నేత్రాల సౌందర్యం ఇప్పటి రెక్కచ్చేదే మాయకు తన విశేషత్వాలే వివర్ణమానదు. ఏమంటే అలాంటి కళ్ళు ఎప్పుడైనా రంగు మారుతాయి అంటే జీవుడు దూరం అయ్యాడు అన్నప్పుడు ఆ కళ్ళల్లోకి ఒక ఆర్తి వస్తుంది. అప్పుడు కొంచెం రంగు మారినట్లుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇరుత్తమియందు సంశ్లేషత్తాలే తన్నిరం పెత్తపడి. ఆ ఇరుత్తం అనేటువంటి తిరువాయిమదిలో సంశ్లేషం తర్వాత కళ్ళల్లో మళ్ళీ అలాంటి ఎరుపు ఆనందం వచ్చింది. ఇసయ్యాలే కారణమెత్తే. అంతేకాదు స్వరంలో కూడా పెరియవాయ్ వృద్ధి హ్రాసాదిగల్ ఉండాగిరదా ఎత్తు. ఆ కళ్ళల్లో కనపడే మెరుపు, ఆ అధరంలో ఉండేటువంటి ఎరుపు. పెరియవాయి అంటే ప్రేమతోటి ఎర్రబడిన నోరు అని అర్థం. ఇక్కడ పెద్దది అని కాదు, అందంగా ఉన్నటువంటి ఆ పెదవులు అని చెప్పడం. సరైక రూపరూపాయ ఎంగరది. ఏమంటే ఆయన ఎప్పుడు ఒకే రూపంతో ఉంటాడు అని మరి వేదం చెప్తోంది కదండి. మీరేమో ఇప్పుడు జీవుణ్ణి చేరడం వల్ల ఎర్రబడింది అంటున్నారు. కర్మ నిబంధనమాన వికారంగళిల్లే ఎండ్రైతనై విజయ. మనలాగా కర్మ నిబంధనమైన మార్పులు ఉండవు గాని సంతానాన్ని చూసినప్పుడు పొందే ఆనందం ఆ రూపంలో మనకి కనపడుతూనే పెరగడం తరగడం. సదైక రూపాయాన్ని విష్ణు పురాణం ఏకరూపుడని చెప్పినా కూడా, వృద్ధి క్షయాలు ఉండవు అని చెప్పినా కూడా, మనవలే కర్మలాగా వచ్చే వృద్ధి క్షయాలు ఉండవు. కానీ ఆశ్రిత సంశ్లేష విశేషాల వల్ల వచ్చే వృద్ధి క్షయాలు ఉంటాయి. సంతానం పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చి ఒళ్ళో కూర్చుంటే ఆనందంతో పారవస్యం, వెళ్ళిపోతుంటే అరే వెళ్ళిపోతున్నాడు దుఃఖం. ఇలాగా
ఇలాంటివి మాత్రం ఉంటాయి. ఆశ్రిత సంశేషత్తాలై పిరక్కం వికారత్తై ఇల్లయ్యంగిరదండ్రే. ఆశ్రితుడు దూరం అయితే బాధపడడు అని మేం చెప్పలేదు కదా. పిల్లలు ఒళ్ళోకి వస్తే ఆనందం, దూరం అయితే దుఃఖం అనేది పెరుమాళ్ళకు కూడా జీవుడి ఎడల ఉంటాయి. అప్పడియే ఆనవన్రు ఆశ్రయణేనన్రెక్కే ఒழிయమే అవంతన్ అళవిలే వికృతనాగక్కడవనిరే. లక్ష్మీదేవి ఇప్పుడు ఆయనకి ప్రియురాలనుకోండి, ఆవిడ దూరం అయిపోయింది అనుకోండి, అయ్యో ఈవిడ దూరం అయింది అని రాముడు సీత దూరం అయినప్పుడు బాధపడ్డట్లుగా సహజం. కానీ నీ ఒక సాధారణమైనటువంటి వాళ్ళు దూరం అయితే అయ్యో దూరం అయిపోయారే అని బాధపడతారా? ఇక్కడ విశేషం నాలాంటి నీచుడు దూరం అయ్యాడని పెరుమాడు బాధపడుతున్నారు. అది నాకు ఆనందం. అమ్మ దూరం అయితే బాధపడడం సహజం. నా కోసం ఏంటంటే అమ్మ కంటే కూడా మన కోసమే ఎక్కువ స్వామి తల్లడిల్లిపోతూ ఉంటాడు, పిల్లల కోసమే ఎక్కువ తల్లడిల్లిపోతూ ఉంటాడు అనే రహస్యాన్ని ఈ వ్యాఖ్యానం చెప్తోందన్నమాట. ఏం సౌశీల్యం అండి అని. అప్పుడు ఏ అనుబంధ ఆశ్రయలన్నెక్కేమే అవనం తన్నడులే వికృతనాగక్కడ వరే వాయం శివందు కన్నే ఎండ్రెక్కే. ఏమండాయి, కళ్ళే కాదండి, కాదు, పెదవులు కూడా ఎర్రపడ్డాయండి. తిరువధరమం, నెక్స్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ లైన్. తిరువధరమం తన్నిరం పెత్తపడి సొల్లిగరదు. అది ఎలా మెరిసిపోతుందో చెప్తున్నారు. సెవ్వాయ్ వెణ్పల్ సుడర్పుడై ఎన్నదు పిన్నాట్టిగిరపడి. ఏ పెదాలు గాని ఏ తెల్లని దంతాలు గాని ఆ నవ్వు ముందు ఇవి తర్వాత వచ్చాయి అన్నమాట. కనెందు ఇచ్చివప్పు తన్నిలే ఊరి నైతు తోతా నిన్రాదాయత్. ఇది వెన్నంటి వస్తున్నాయి, ఊరి వస్తున్నాయి అని. తన్నిలే ఊరి నైతు తోతా నిన్రాదాయత్. ఏదో కాసేపు ఎర్రగా ఉండి తర్వాత తెల్లగా వాడిపోవడం అలా కాదు. ఇంకా ఊరి, ఇంకా ఎర్రబడి, ఇంకా ఎర్రబడి, ఇంకా ఎర్రబడి, అబ్బో ఇంత అందం ఏమిటి అని పిచ్చెక్కిస్తున్నాయి అని అర్థం. ఊళ్ళే తిరువదరత్తిల్ శివప్పై విట్టు ఉళ్ళెప్పు గయ్యలుండానా వరమయుడయ్యా తోత్తు తెరదు. ఎర్రదనంతో ఊరిన పండులా ఉంది అధరం. ఆ పోలికలు చూడండి. దొండ పండుని బాగా ఎర్రగా పండిపోయిన తర్వాత పెదవితో పోలుస్తారు, అంత ఎర్రగా ఉంది అన్నమాట. ఆ అధరం ఎర్రగా ఉంటే లోపల ఉండే పళ్ళ కాంతి తెల్లగా ఉంది. రెండు విశిష్టమైనటువంటి రంగుల యొక్క అందం అక్కడ మనకి కనిపిస్తోంది. తేజస్సేమో చుట్టుకొని ఉన్నట్లుగా ఉంది. దంత కాంతి, తెల్లటి కాంతులు బయటకు వస్తున్నాయి. వెణ్పల్లిందగో సుడర్ తిరువదరత్తిల్ చివపక్కు పరభాగమాన వెண்மையை చూడతాయి. తేజస్సు నిన్ను సూర్యా నిన్నదాయత్తు చుట్టుముట్టేస్తోంది. దంతముల కాంతి అంటే అంత తెల్లగా ఉన్నాయి. విలగు మకర కుండరవత్తిన్ తిరుక్కోజల్లిల్ ఇరుచిక్కు ప్రకాశకమాయ్ అలైందు వరిగిర తిరుమకర కుండలత్తై ఉడయ్యవన్. కేశపాసం యొక్క నల్లదనాన్ని ప్రకాశింపచేసేలాగా చెవలకి ధరించేటువంటి మకర కుండలాలు ప్రకాశిస్తున్నాయి. అంటే కేశపాసం నల్లగా ఉంది, ఆ మధ్యలోంచి ఈ చెవలకు పెట్టుకున్నటువంటి దుద్దులు పచ్చ కాంతులతోటి మెరుస్తున్నాయి. ఎంత చిన్న పాయింట్స్ ని కూడా తీసుకుని ఆ చెవులు ఎలా మెరుస్తున్నాయి, మకర కుండలు ఎలా మెరుస్తున్నాయి. మరి ఆ జుట్టు చెవుల మీద పడుతుంది కదా ఆ నల్లదనంలోంచి ఈ బంగారు రంగు ఎలా ప్రకాశిస్తుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట. తన్నజగాలే అల్లా వజగై ముట్టాకిడుం తిరువభిషేకత్తయ్యుడయ్యవనే. అలాగా అన్ని సౌందర్యాలతోటి తాను ఆనందాన్ని పొందుతున్నాడు. అలాంటి కిరీటాన్ని ధరించిన అందగాడు స్వామి. మాయక్కుత్తను ఇవర్ విడాయ్ తేరంద పిన్బాయత్తు ముడియం ఆ నత్తరిత్తదు ముడిసేరి సెన్నయమ్మ ఎన్నరేకు పెట్టదు. అది ఆయన చాలా అందమైనటువంటి ఆ రూపాన్ని ఆ మాయக்கூతాలో వర్ణించినట్లుగా అసలు పెరుమాళ్ళు ఆళ్వారుతో కలయిక నాకు సంభవించింది అని ఆనందంతో దేహం అంతా కూడా మెచ్చిపోతోంది అని వర్ణించడం ఇక్కడ తాత్పర్యం.
కళ్ళు మెరిసిపోతున్నాయి, పెదాలు మెరిసిపోతున్నాయి, పళ్ళు మెరిసిపోతున్నాయి, ముఖం తళతళలాడిపోతుంది. అంటే ఓవరాల్ గా ఏంటి, ఈ సంతానాన్ని పొందిన తల్లి ఆనందంలాగా ఉంది పెరుమాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి అని చెప్పడం అన్నమాట. ఇవరై అణైత పెంబు తోள்கள் పడైతపడి, ఈ సంతానాన్ని కౌగలించుకున్న తరువాత భుజాలు కల్పవృక్ష శాఖలయ్యాయి. అంటే అంత ప్రేమగా చేతులతో జీవుణ్ణి పెరుమాళ్ళు దగ్గరికి తీసుకుంటారు అని చెప్పడం అన్నమాట. కునిసార్గన్ మకర కుండలత్తన్నెంగిరిదోపాది ఇవ హింసల ఆభరణங்கள் ఇరుక్కిరపడి. ఏమండి, ఏవో చెవలకే కాదండి, కునిసార్గన్ అసలు పెట్టని ఆభరణాలు, మన ఈ కనుబొమలవి ఉన్నాయే, ఎత్తిన విల్లులాగా వంచిన విల్లులాగా ఉంటాయిటండి కనుబొమ్మలు. అవి అంత తీర్చిదిద్దినట్లుగా ఉన్నాయి. ఇవాళ మనం ఏమీ లేకపోతే అక్కడ పెన్సిల్స్ పుచ్చుకొని అక్కడ ఉన్నట్టుగా రంగులు వేసుకొని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామే, అలా అక్కర్లేదుటండి. బాణం ఎక్కువ పెట్టడానికి రెడీ చేసినటువంటి శార్ంగం, వంచిన విల్లు అంత అందంగా ఉన్నాయిటండి అవి. వీరర్గళ కయ్యిల్ విల్లు, వీరుల చేతిలో ఉండేటువంటి విల్లు. వినయ్ ఇల్లాద పోదం, అది యుద్ధ భూమి కాకపోయినా వళైందే ఇరెక్కుమెరే, సిద్ధంగా ఉంటుంది. విల్లు విల్లులాగే ఉంటుంది, పొడుగ్గా పల్చగా బద్దగా ఉండదు. అంటే కొందరికి అనుభవములు అసలు ఉన్నాయో లేవో తెలియకుండా ఉంటాయి చూడండి. కొంతమందికి ఉండదు, మరి పాపం పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. ఏం చేస్తామో, అది లేకుండా ఉంటే బాగుండదు కదా అని అలంకారం చేసుకుంటారు. అలా కాదండి, ఇక్కడ ఒన్ సెంగు ఒన్బది సొల్లి ఒన్ సెల్వం సాలవజగియదు. అంతేకాదండి, ఆ అందం, అంత అందమైనటువంటి ఆ కిరీటం, ఆ 4 చేతులు, ఆ వంగిన విల్లు, అంతేకాదు అందమైనటువంటి ఆ ఎన్నంబడియాన ఒన్ సెంగు కదై వాళ్ ఆడియాన్, ఇవాళ ఆడయ్యుడయ్యవన్ చేతిలో అద్భుతంగా కత్తిని పట్టుకున్నాడు. శంఖం, గద, చక్రం, కత్తి, వీటన్నిటితోటి ఆయన అలాంటి మూర్తి నాలో వచ్చి ఉన్నాడు. గొప్పతనం అది. ఆయన గొప్పవాడు అవన్నీ ఉన్నాయని చెప్పుకోవడం కాదు నమ్మాళ్ళ వారి గొప్పతనం. అలాంటి ఆయన వచ్చి నాలో చేరి నా కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు అని అనుకుంటాను. చూడండి, ఎంత పెద్ద ఆయనండి, ఎంత గొప్ప ఆయనండి, మేము వచ్చేదాకా అలా వెయిట్ చేశారండి అని చెప్పుకుంటాం చూడండి. అలాగ పెరుమాళ్ళు నమ్మాళ్ళ వారి కోసమని ఎదురు చూస్తున్నారు. ఒరువన్, ఒక ఆయన. ఏమండి ఒక ఆయన అండం ఎందుకు, ఆయన ఎవరో చెప్పొచ్చుగా, చెప్పలేమండి, అద్వితీయుడైన అలాంటి ఆయన ఇంకోళ్ళు లేరు. మరి పుండరీకాక్షనాయ్ కాళమేఘ నివస్యామనాయ్ చతుర్భుజనాయ్ శంఖ చక్రాది దివ్యాయుధోపేతనాగయ్యాలే అద్వితీయన్. ఒరువన్ అన్నదానికి 4 విశేషణాలు ఎంత బాగా రాశారు. పుండరీకాక్షనాయ్, ఆయన లాంటి కళ్ళు ఇంకా సృష్టిలో ఇంకొకటికి ఉండవండి. అంత అందమైన నేత్రాలు కలిగిన వాడు. కాళనేభ నివస్యామనాయ్, లోపల జలము కలిగిన నీలి మేఘము వలె ప్రకాశించే శరీర కాంతి కలిగిన వాడు. ఇది అద్వితీయత్వమే. ఎవరికి కూడా ఈ రంగు ఉండదండి లోకంలో. చూడండి, ఇలాంటి రంగు మనకి ఎక్కడ కనపడదు. చతుర్భుజనాయ్, ఇది అంతకంటే విలక్షణత్వం. 4 భుజాలతోటి శంఖచక్రాది దివ్యాయుధోపేతనాగయ్యాలు, 4 ఆయుధాలని ఆ భుజాల మీద ధరించి అద్వితీయుడు. అందువల్ల ఒరువన్, అందువల్ల ఆయన అద్వితీయుడు. అలాంటి పెరుమాళ్ అడియేన్ அவனுடைய శేషిత్వం అద్వితీయమాయిరిక్కిరామా పోలే ఇవరుடைய శేషత్వము అద్వితీయం. ఈ వాక్యం బాగుంది. నేను అడియేను, ఆయన స్వామి, ఇది సిద్ధాంతం. నేను ఆయనకి శేషభూతుణ్ణి, ఆయన నాకు శేషి. అదే ఈ వాక్యం అండి. చూడండి, అవనుడయ్య శేషిత్వం అద్వితీయం. అద్వితీయం, రెండో వాడు ఎవడు శేషి కాదు, ఆయనే శేషి. అలాగే ఇరుక్కుమా పోలే ఇవరుடைய శేషత్వం అద్వితీయం, నేను ఆయనకి శేషం. నా అంతగా శేషభూతుడు ఇంకొకడు ఉండడు. అదావదు స్వరూప జ్ఞానத்தால் அன்றைக்கே அழக்கு குத்தோத்தும் ஓ தோத்து தழி அடியே என்கிறார் உள்ளானே.
అంటే అంత అందమైనటువంటి వాడు ఆయన నాలో వచ్చి, ఇంత అందగాడు నాలో వచ్చి పరాగర్ధమాన మనస్సై ప్రద్యక్ విషయమాక్కిన వారే. ఈ ఆత్మ పరుడికి చెందినది. ప్రత్యేక్ అంటే ఆత్మ, జీవాత్మ. ఇది నాకు సంబంధించి ఆయన శేషిగా, నేను శేషునుగా నిరూపింపబడేటువంటి యువ కుమారహాయన్ను కేట్టే పోంకడిదవలుగు. ఆయన అందం ఎలా ఉందండి? యువ కుమారహ అంటారు. అంటే 16 ఏళ్ళు వచ్చాయనుకోండి, వాడు కౌమార్యంలోంచి యువత్వంలోకి అడుగు పెడుతూ ఉంటాడు. అప్పుడప్పుడే అందాలన్నీ చోటు చేసుకుంటూ ఉంటాయి. ఇటు మరి చిన్నవాడు కాదు, అటు మరి పెద్దవాడు కాదు అని అనడం వల్ల ఇంత అందమైనటువంటి వాడు తాను వచ్చాడు అన్నట్లు ఒకే సమయంలో యువకుడిలాగా బాలకుడిలాగా కూడా ఉండే అందం సంధి సమయం అన్నమాట. పెరిగే ఏజ్ లో పిల్లలు చూడండి, పూర్తిగా పెద్దవాళ్ళు కారు, పూర్తిగా చిన్నవాళ్ళు కారు. అప్పుడప్పుడే యవనంలో ప్రవేశించేటువంటి సౌందర్యాలు ఉంటాయే, వైర పేజై తిరందా పోలే, అవన్నీ కూడా కలిసినట్లు కూడినట్లుగా అందంగా ఒకే సమయంలో అది వైర పేజై తిరందా పోలే. చాలా మంచి మాట అండి ఇది. వజ్రాలు పెట్టె తెరచి చూస్తే కళ్ళు జిగేలమంటాయి ఒకసారి కదా. కాంతి పడేటప్పటికి వజ్రం ప్రకాశిస్తుంది, కళ్ళు జిగేలమంటాయి. అలాగా అవయవ సౌభయ్యం, ఆయుధ సౌభయ్యం, ఆభరణ సౌభయ్యం మాయ మిరానిన్నదాయిత్. అది ఇందులో ఆయన యొక్క అవయవ శోభ, అవయవాలే ఆయుధాలుగా, ఆయుధాలే ఆభరణాలుగా అన్ని కలగలిపి ఆ పెట్లో పెడితే, మూత తీస్తే, ఒక్కసారి చూస్తే కళ్ళు జిగేలు అన్నట్టుగా ఉండేటువంటి సౌందర్య రాశిలా ఉన్నాడు. కళ్ళు మిరిమిట్లు గొలిపేలాగా ఉంది స్వామి యొక్క సౌందర్యము అని చెప్పడం అన్నమాట. ఇది చాలా అందమైన పోలిక. వైర పేజై తిరందా పోలే, వజ్రాల పెట్టెని మూత తెరిస్తే కళ్ళు జిగేలుమన్నట్లు స్వామి యొక్క సౌందర్యాలు మన కళ్ళని ఒక్కసారి జిగేలుమనిపిస్తున్నాయి అనేటువంటి అందమైన పాసురం. ఆ దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని అద్భుతంగా వర్ణించిన పాసురం మొదటి పాసురం. కణ్గళ్ సివంద్ పెరియవాయ్ వాయుం సివంద్ కనిందు உள்ளே வெண் பல் இலகு சுடர் இலகு விலகு மகர குண்டலத்தன் கொண்டல் வண்ணன் சுடரு முடியன் நான்கு தோழன் புனி சார்ங்கன் ஒன் செங்கதை வாழ் ஆழியான் ஒருவன் అడియేన్ உள்ளாనే. చాలా అందమైన పాసురం అండి పాసురం. ఎందువల్ల ఇటు పంచాయుధాలని చెప్పారు, అటు పెరుమాళ్ళ యొక్క దేహ అవయవ సౌందర్యాన్ని విశేషణాలతో చెప్పారు. రెండు అందాలు, ఒకటేమో పెరుమాళ్ళ దివ్యమంగళ విగ్రహ సౌందర్యం, రెండవదేమో పాసుర సౌందర్యం. ఆ పదాలు, ఆ ప్రయోగాలు ఎంత బాగుందో మనకు అర్థం ఏమీ తెలియక్కర్లేదుట. ఇలాంటివి చదువుకుంటే చాలు అంటారు ఒక వ్యాఖ్యానంలో. ఎందువల్లంటే కణ్గళ్ సివంద్ పెరియవాయ్ வாயும் சிவந்து கனிந்து உள்ளே வெண்பல் இலகு சுடர் இலகு விலகு மகர குண்டலத்தன் கொண்டல் வண்ணன் சுடரு முடியன் நான்கு தோழன் கொனிசார்ங்கன் பொன் செங்கதை வாழ் ఆర్యాన్ ఒరువన్, ఒక ఆయన, ఒరువన్ అద్వితీయుడు. ఆ పదం బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి. అడియేన్ ఉళ్ళానే, నా మనస్సులో ఉన్నాడు. సాధారణమైన వాడు కాదండి, నాలో వచ్చి ప్రవేశించిన వాడు. ఒరువన్ ఆ పదంలో ఉంది ప్రాణం. అద్వితీయుడైన వాడు అలాంటి ఆయన మరి ఇంకొకడు లేడు. అది రెండవ పాసరం. அடியேனுள்ளான் உடலுள்ளான் அன்னத்தகத்தான் புறத்துள்ளான் படியே இது வந்து உரைக்கலாம்
படியனல்லம்பரம் பரன் கடிசேர் நாற்றத்துள்ளாலை இன்பத்தும் பக்கலி நேர்மை ஒழியா என்ப பெருமையோன் உணர்வில் ఉలంబొరువర్ ఒరువనే ఒరువనే ఒరువన్ అనే మాట ఎప్పుడూ కూడా అద్వితీయుడు అనే అర్థాన్ని చెప్తుంది. దీని ప్రతిపదార్థం చూడండి. నా హృదయంలో ఉండడం సరే, మామూలుగా గుండెల్లో ఎవరినైనా తలుచుకుంటా ఉంటారు. నా శరీరంలో కూడా కలిసిపోయాడండి. హృదయంలో కలవడం వేరు, శరీరంలో కలవడం వేరండి. హృదయంలో కలవడం వేరంటే మనం ఒక్క క్షణం పెరుమాళ్ళని మనసులో అలా తలుచుకోవడం. శరీరంలో కలవడము అంటే మన శరీరానికి కూడా శోభ ఇచ్చి మెరిసిపోయేలాగా పరమాత్మతత్వం వచ్చి ప్రవేశించడం. ఇదొక విలక్షణ లక్షణం. అలాగా అండత్ అగత్తాన్ అండంతర్వర్తులైన అన్ని పదార్థాలకి అంతర్యామి అయిన వాడు. ఈ ఒక్క పదం చాలండి. అంతర్యామిత్వం. ఆయన లోపల లేకపోతే ఏ వస్తువుకి వస్తుత్వము అనేది ఉండదు. పురత్తుళ్ళాన్ అండ బహిర్భూతాలైన మహదాదుల్లో కూడా అంతర్యామిగా ఉన్నాడు. ఒక్క మాట చెప్పుకుంటే ఇది ఉపనిషత్ వాక్య సారంగా ఈ పాసరం ఏంటి? అంతర్బహిశ్చ తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత. ఆ మాటని ఈ పాసరు ఖండంగా ఇక్కడ పురత్తుళ్ళ దాకా తీసుకుంటే వేద సారమే వేదం తమిళ్ సైదమారన్ అనడానికి ఇవి చక్కటి ఉదాహరణ అండి. వేదాన్ని తమిళ భాషలో వచ్చిన నమ్మాళ్ళవార్లు అనడానికి ఇవే ఉదాహరణలు. ఇదివే పడి ఎన్నలాం పడి అనల్లన్, ఇదిగో ఇలాగే ఉంటుందండి అని ఉపమానం చెప్పలేం. తప్పక ఏదో మనకి తెలిసిన ఉపమానాలని మనం చెప్పుకుంటున్నాం గాని ఆయనకి చెప్పడానికి అసలు ఉపమానం అనేది లేదండి. మరి లేనప్పుడు ఎందుకండి చెప్పారు? ఏదో మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుందో, ఓహో ఇలా ఉంటుందా. ఇప్పుడు కోటి సూర్య సమప్రభ అని ఒక మాట అన్నామండి. సుదర్శనుడు కోటి సూర్యకాంతులు కలవాడు అన్నామండి. ఒక్క సూర్యకాంతినే తట్టుకోలేకపోతున్నాం. కోటి సూర్యకాంతిని మనం తట్టుకోగలమా? మరి ఎందుకు చెప్పారండి? ఉంటే ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోండి అంటే ఇంకా అలాంటిది రెండోది సృష్టిలో ఉండదు అనే స్పష్టత కోసం చెప్పిన మాటటండి. అంత కాంతి పుంజం. అంతేకాదు పరంపరన్ పరాత్పరుడు, ఆయన కంటే పరుడు లేనివాడు. పరో మా యస్మాత్, ఎవరికంటే పరుడు లేడో ఆయన పరమాత్మ. కఠినార్థం మంచి పరిమళ భరితమైనటువంటి అలయ్యుల్ తేనె యొక్క అనుభవంతో తుంబంగల్ దోషములేనిదైన ఇంబం సుఖాన్ని నేర్మై సేర్ ఓడియా విచ్ఛేదములేని ఇంబం పెరుమయ్యోన్ నిరతిశయ ఆనందము కలిగిన వాడు. ఈ ఆనందం ఎలాంటిదండి అంటే ఇన్ని విశేషణలు, దీనికి దోషాలు లేవు. అల్పత్వం అస్థిరత్వం అనేవి రెండు దోషాలు. అల్పత్వం అంటే కాసేపు ఆనందం, అస్థిరత్వం అంటే మెరుపులా వెళ్ళిపోతుంది, శాశ్వతంగా ఉండదు. కానీ పెరుమాళ్ళ ఆనందానికి ఈ దోషాలు లేవు. శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటిది, అలాంటి సుఖం ఇచ్చేటువంటిది. ఉణర్విల్ ఉంబర్, జ్ఞానంలో మేలైన వాడు, ఆయన మించిన జ్ఞానమూర్తి లేడు. ఒరువన్ అద్వితీయుడు అడియేన్ ఉళ్ళాన్, దాసుని యొక్క ఉడలుళ్ళాన్, మనస్సులో ఉన్నాడు, శరీరంలో ఉన్నాడు. అంటే సర్వగతుడైనటువంటి స్వామి, నిరుపమానమూర్తి అయినటువంటి స్వామి, నిరతిశయ ఆనంద స్వరూపుడైనటువంటి స్వామి నా హృదయంలో నా శరీరంలో కూడా చక్కగా నిత్య నివాసము చేస్తున్నాడు అనే అర్థము అన్నమాట. అదే కంగళ్ అక్కడ ఎక్కడ దాకా అయింది ఇది. పరార్ధగతమాన మనస్సే
விஷயமாக்கினவாறே யுவா குமாரஹா என்ன கேட்டே ஓங்கழிவது వైరపేழை తిరందా పోలే వజ్రాల పెట్టె మూత తెరిచినట్టు అవయవ శోభయ్యం ఆయుధ శోభయ్యం ఆభరణ శోభయ్యుమాయ్ అవయవాలు అవే ఆయుధాలు అవే ఆభరణాలయ్యి వీళ్ళా నింద్రదాయిత్తు. అలా ప్రకాశించేటువంటి స్వామి వచ్చి నా మనస్సులో కూర్చున్నాడు అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు. సరే, ఇంకా ఈ 2వ పాసురంలో చెప్పినటువంటి విషయాలు సర్వాంతర్యామిత్వము, నిరుపమానత్వము, పరాత్పరత్వము, నిరతిశయ ఆనందమయత్వము ఇన్ని కలిగిన వాడు నీచమైన నా శరీరంలో కూర్చున్నాడు అని చెప్పడము అన్నమాట. ఇది 2వ పాసరం వ్యాఖ్యానం 172వ పేజీ. 2ஆம் பாட்டு என்னுடைய హృదయத்திலே புகுந்திருந்த வளவன்றுக்கே என் శరీరத்திலேயும் పుగుందు కలందాన్ ఎన్గిరార్. హృదయంలో ప్రవేశించడమే కాదండి, శరీరంలో కూడా ప్రవేశించాడు. ఇందులో ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రత్యేకత అదనమాట. ఏంటంటే మామూలుగా మానసికమైన భావన కాబట్టి మనం ఊహించుకోవచ్చు, కానీ ఇది మానసికం కాదు. నా దేహంలో ప్రవేశించి వీటికి కాంతిని కూడా తాను ప్రసాదిస్తున్నాడు అని చెప్పడం అన్నమాట. అడియేనుళ్ళాన్ అంటే దాసుడనై తిరుక్కోట్టియూరు నంబి శ్రీపాదత్తిలే 6 మాసం ఆழ்వాన్ సేవిత్తు నిన్ను போரப்புக்கவாறே. ஆழ்வார் அடியேனுள்ளான் என்றபடி கண்டாயே என்ன கிருதார்த்தனானேன் என்று போந்தானாம் என்றுள்ளான் ఎన్న వేండుమిడతిలే. కూరేసులు వారికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం ముఖ్యమా శేషత్వం ముఖ్యమా అని కూరేసులు పాఠం చెప్పుకుంటున్నప్పుడు భగవద్ రామానుజుల దగ్గర ఆత్మకి శేషత్వం ముఖ్యమా జ్ఞానం ముఖ్యమా, జ్ఞానానందమయస్య ఆత్మశేషో హి పరమాత్మనః, ఆత్మ జ్ఞానానందమయుడు పరమాత్మకి శేషభూతుడు అని మనకు మామూలుగా భాగవత పురాణాదులు చెప్తాయి కదా. ఈ వేదార్థ సంగ్రహంలో దాసభూత స్వతః సర్వాభ్యాత్మాన పరమాత్మన అని ఆశ్చర్య సంహిత అనే దాంట్లో చెప్పిన మాటటండి ఇది. వీటన్నిటి వల్ల జీవుడికి జ్ఞానానందాలు, భగవంతుడికి శేషభూతుడై ఉండడం కూడా ధర్మం. అయితే ఈ జ్ఞానానందాలు ముఖ్యమా శేషభూతత్వం ముఖ్యమా? ఇది కూరేసుల యొక్క ప్రశ్న అన్నమాట. మనం పెరుమాళ్ల యొక్క జ్ఞానానంద ఆస్వాదనలో మునిగి ఉంటామా, లేదు శేషభూతులమై ఉంటామా? ఆ అంతరంగ ధర్మం ఈ రెండిట్లలో ఏది అని ఎంబెరుమానారు గోష్ఠిలో ఒకసారి చర్చ జరిగిందిటండి. ఎప్పుడు ఎంబెరుమానారు చెప్పచ్చు కూరేసులు ఏమంటారు అని ఒక్కొక్కసారి ఆచార్యులు చూడండి విద్యార్థులకేసి చూస్తూ ఉంటారు. అంటే మీ అభిప్రాయం ఏంటి, మీరేమనుకుంటున్నారు, ఏమనరు, అలా చూసేటప్పటికే అర్థమవుతుంది అనమాట మీరేమనుకుంటున్నారు అన్నట్లుగా అన్నమాట. కాబట్టి కూరత్తాజవాన్ని తిరుక్కోట్టియూరు నంబి దగ్గరికి పంపించి ఈ కూరేసుల్ని రామానుజులు ఆయన చెప్పచ్చు కదండి, అలా చెప్పలా. కూరేసుల్ని తిరుక్కోట్టియూరు నంబి దగ్గరికి పంపారటండి. పంపించి జీవుడికి జ్ఞానం ముఖ్యమా శేషత్వం ముఖ్యమా, ఏది ముఖ్యమో తెలుసుకురండి అన్నారట. సరే ఈయన వెళ్ళారట. ఆహా వచ్చారా పంపించారా అన్నారట. ఆయన ఏమీ చెప్పలేదుట. ఇవాళ చెప్తారు రేపు చెప్తారని ఆయన పరిచర్య చేస్తూ అక్కడ 6 నెలలు ఉండిపోయారటండి. ఆయన ఏం చెప్పలేదు. ఓహో ఇంకా 6 నెలలు అయిపోయింది, మరి ఇంతకాలం వెళ్ళిపోదామని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చేసారట. వచ్చేస్తుంటే ఆళ్వాన్ ఇలా రండి అని మళ్ళీ వెనక్కి పిలిచారటండి. వెనక్కి పిలిచి అమ్మయ్య చెప్తారు కాబోలని గబగబా వెళ్ళారటండి. వెళితే ఆయన అడియేనుళ్ళాన్ అన్నారటండి. అంతే, అడియేనుళ్ళాన్
అడియేన్ అనే పదాన్ని ప్రయోగించి చూసారా, అడియేన్ ఉళ్ళాన్, శేషత్వం ముఖ్యమని చెప్పకుండా చెప్పడం అన్నమాట. అడియేన్, అడి అనే ఆ పదాన్ని ప్రయోగించారు అక్కడ, చూసావా అన్నారు. అంటే ఆళ్వారు తమకు సమాధానం జరిగిపోయింది అనుకుని కూరేసులు వచ్చేశారు అని ఒక చిన్న కథని ఇక్కడ ఆ కింద వ్యాఖ్యానంలో ఒక 2 లైన్లు ఊరికే సరదాగా చదువుకుందాం మనం కూడా. ఆత్మావుకు కింద జీయరరుంబదంలో వ్యాఖ్యానం అండి. ఆత్మావుకు జ్ఞానానందాదిകളും నిరూపకమాயிருక్క, ఆత్మకి జ్ఞానం ఆనందం ముఖ్యం కదా, శేషత్వத்தை నిరూపమాగా అరుളിచ్చేదక్కు సంవాదం. మరి శేషత్వం గొప్ప అంటున్నారు ఏమిటండి అన్నదానికి సమాధానంగా ఇక్కడ తిరుక్కోటియూర్ ఇత్యాది జ్ఞానానందమయ స్వాత్మ శేషో హి పరమాత్మనః ఎన్నం ജ്ഞാനമയോ അമലഃ എന്നും ദാസഭൂതാഹ എന്നും ഇത്യാദികളാലെ ജ്ഞാനാനന്ദങ്ങളും ശേഷത്വമും ఆత్మావుకు నిరుపమాగా చొల్లానెండ్రదు. ఈ ఆత్మకి జ్ఞానము ఆనందము ఒక సెట్టు, శేషత్వం ఒక సెట్టు, ఇవి 2 నిరూపక ధర్మాలు అని చెప్తుంటే అదిలే అంతరంగ రూపకమేదు. ఏమండి, జ్ఞానము శేషత్వం అలా కాదండి, ఆ రెండిట్లో మళ్ళీ ఏది అంతరంగం, ఏది చాలా ముఖ్యమైనది? జీవుడు జ్ఞానస్వరూపుడై ఉంటాడా, శేషభూతుడై ఉండాలా, అది చెప్పండి అంటే ఎండ్రు ఎంబెరుమానార్ తిరువోలక్కత్తిలే ప్రస్తుతమాగా. ఎంబెరుమానార్ పాఠం చెప్తుంటే అలా ప్రశ్నించుకుంటూ ఉండేవాటండి. వాళ్ళు వీళ్ళు చక్కగా డిస్కస్ చేసుకుంటూ విషయాన్ని స్థాపిస్తూ వెళ్ళేదిట కాలక్షేపం. సర్వజ్ఞరాయులందరినీ ఇరుక్కచ్చేదేయం. రామానుజులకు తెలుసు జీవుడికి శేషత్వమే ప్రధానము అన్న విషయం తెలుసు, చేదేయం అయినా కూడా ఇత్తై ఆచార్యముఖేన వెయ్యిడు వేయడం ఎన్న పార్త్, ఇది ఆచార్యుల ద్వారా చెప్పిద్దాము అనుకున్నారటండి ఆయన. ఏదైనా మనం చెప్పడం కంటే కూడా పెద్దల ద్వారా చెప్పిద్దాము అని అనుకుని తిరుక్కోటియూర్ నంబి సన్నిధికు, తిరుక్కోటియూర్ నంబి అని తమ ఆచార్యుల యొక్క సన్నిధికి ఆహ్వాన్ ఇత్తై పెత్తువారం ఎన్న వరక్కాటీరుడా, వెళ్ళండి అక్కడ తెలుసుకురండి అని పంపించారటండి కూరేసుల్ని. అవరుం యజుంధరళి నంబియై సేవిత్తు, ఈయన వెళ్ళి ఆయన్ని సేవించి ఇంద వృత్తాంతத்தை విన్నప్పం చేయదు, ఇందుకోసం వచ్చానండి, రామానుజుల వారు నన్ను ఇలా పంపించారు అని చెప్పారటండి. ఆయన ఆహా అని ఊరుకున్నారు, ఏ సమాధానం చెప్పలేదుటండి. 6 మాసం సేవిత్తిరిక్క, 1 రోజు కాదు 2 రోజులు కాదు, ఇవాళ చెప్తారు రేపు చెప్తారంటే 6 నెలలు అయిపోయింది. అవరి రంగమయ్యాలే, ఆయన సమాధానం చెప్పకపోవడం వల్ల ఎంబెరుమానార్ సన్నిధిపై సేవిత్తి వరిగిరేన్ ఎన్నుకో గప్పుక్క, వెళ్ళొస్తానండి రామానుజుల వారి సన్నిధికి అని చెప్పి బయలుదేరారట. అవరయ్యలీత్తు, అప్పుడు పిలిచారటండి. ఆళ్వాన్ మయర్వరమదిలినం మరుళపెత్త ఆళ్వార్ తానే అడియేనుళ్ళాన్ ఎన్నపడి కండాయే ఎన్నరుళెచ్చయ్యా. అప్పుడు అన్నారటండి, మయర్వర మదినలమ్మ అని చెప్పినటువంటి నమ్మాళ్వార్లే అడియేనుళ్ళాన్ అని ఒక మాటని ప్రయోగించారు కదా, కాబట్టి దాసత్వం శేషత్వమే గొప్పది అని సూచనగా ఒక మాట చెప్పారటండి. కృతార్థనానేన్ ఎన్నెഴുந்தருளினார் ఎన్నపడి, అమ్మయ్యా ధన్యుణ్ణయ్యాను, వచ్చినందుకు సమాధానం దొరికింది. అంటే ఆత్మకి శేషత్వమే జ్ఞానము పరమావధి అనే విషయాన్ని తెలుసుకున్నారు. ఐతిహ్యత్తుకు వ్యాఖ్యాతాభావం అరళిచ్చేగరార్ ఆనయం నిరూపమాయిరిక్కర అన్నెంగరిదన్న శేషత్వం అంతరంగమాయావదు భగవత్ ప్రకారతయ లబ్ధ సత్తాకమాన వస్తువగెయ్యాలే ప్రథమం శేషత్వత్తైయిట్టు నిరూపిத்துக்கொண்டு பெண்ணையும் வத்துள்ளவத்தையிட்டு நிரூபிக்க வேண்டும்படி இருக்கை தம்மிடத்தில் இருந்தால் போராதோ, ఓ హేయమాన శరీరத்தை విరింబక్కడి ఏదన్న చేతనకు. కాబట్టి ఎంత చెప్పినా, ఎంత పాండిత్యం ఉన్నా, ఎన్ని తెలిసినా, ఎంత జ్ఞానం ఉన్నా జీవుడికి ప్రధాన లక్షణము శేషత్వమే. ఇది మనం బాగా హృదయంలో పాతుకునేలా చెయ్యాలి.
ఎక్కడ ఏ సందర్భం వచ్చినా టక్కుమని సమాధానం మనం చెప్పగలిగేలాగా హత్తుకునేలాగా హృదయంలో పెట్టుకోవాలి, స్థాపించుకోవాలి. శేషభూతులము అన్న విషయం 6 నెలలు ఉండి అక్కడ అడియేనుళ్ళానన్నారు కదా అని ఒక్క మాటతోటి ఆ శేషత్వమే ప్రధానము అన్న పదాన్ని తెలియచేశారు అన్న చెప్తున్నారు అన్నమాట. అడిగేన్ దాసుడని అంటే సత్తని నిలిపే శేషత్వం, అది ఉన్నాక జ్ఞానానందాలు. కాబట్టి ఆ ఈ శేషత్వమే ముఖ్యము, నిరూపక ధర్మము. మరి ఏమండి, జ్ఞానం ఆనందం గొప్పవి కావా? ఉన్నాయి, అవి అంతరంగ ధర్మాలు, అవి కూడా ఉండాలి. అవి ఉంటే సరిపోదు, ఇది ఉంటేనే అవి ప్రకాశిస్తాయి. ఈ పాయింట్ ఒక్కటి మనం నోట్ చేసుకుంటే చాలు. ఆత్మకి జ్ఞానము ఆనందము అంతరంగ ధర్మములు, వాటిని శేషత్వ జ్ఞానము ద్వారా ప్రకాశింపజేయాలి. అందుకేనండి ఎంత గొప్ప పండితుడైనా సరే తద్భృత్య భృత్య పరిచారక భృత్య భృత్య భృత్యస్య భృత్య ఇది అని ఆ భృత్య భావంతో శేషత్వ భావముతోటే ఉండాలి అని. ఈ మధ్య నన్ను ఒక సభలో ఒక చిన్న పిల్ల అడిగింది, అంటారు కానీ ఆచరించరెందుకండి అని అడిగింది. అయిపో ఇంత పిల్ల ఏమిటి ఇంత ప్రశ్న వేసింది అని. ఒక విధంగా ఆనందం, ఒక విధంగా భయం వేసి, నిజమే కదండి, శేషత్వమే అని చెప్పి ఒక సభకు పెడతాం, ఎక్కడో మూల చివర కూర్చొని వచ్చేచ్చు కదండి. అబ్బాయి ముందుకు రమ్మనాలి, తీసుకువెళ్ళాలి, కూర్చోబెట్టాలి, ఆ అహం అక్కడ ప్రకటించాలి, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం. నిజంగా దాన్ని ప్రాక్టికల్ గా ఎంతమంది చేయగలుగుతున్నాము? అడిగింది చిన్నపిల్లే గాని చెప్పింది పెద్ద జ్ఞానం. ప్రాక్టికల్ గా చేయాలి తప్ప జ్ఞానం ఉంటే సరిపోదు అని చెప్పండి. అది అదే అనుభవంలోకి మనం ప్రాక్టికల్ గా చేయగలగాలి. కాబట్టి జ్ఞానానందాలేమో అంతరంగ ధర్మాలు, శేషత్వం ఏమో ముఖ్యమైన ధర్మము అని విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు అన్నమాట. அடியேனுள்ளான் திருக்கோட்டியூர் நம்பி ശ്രീപാദത്തിലെ 6 മാസം ആഴ്വാൻ സേവിത്ത് നിന്നു പോര പൊക്കവാരെ ఆళ్వారడియేనుళ్ళాన్ ఎన్నబడి కండాయే అన్న కృతార్థనాన్ని పొందాయి. ఇలా అన్నారు కదండి, అడియేనుళ్ళాన్ అడియేన్ అని ప్రయోగించారు కదండి. అంటే అమ్మయ్య 6 నెలలు ఉన్నందుకు నాకు సమాధానం దొరికింది అని అప్పుడు ఆనందపడ్డారు. అదే ఎన్ను సొల్లాన్ ఎండు వెండమిడത്തിലെ അടിയേനുള്ളാനെങ്കയ്യാലെ ജ്ഞാനാനന്ദങ്ങളവന്റെ വസ്തുവക്കു നിരൂപകം ശേഷത്വം എങ്കൈ ജ്ഞാനാനന്ദങ്ങളിലും అంతరంగం ఆనందగళిలుం ఆ జ్ఞానం ఆనందం కంటే కూడా శేషత్వమే అంతరంగ ధర్మము జీవుడికి. ఉడలుళ్ళాన్ చేతనకు భగవత్ స్వరూపத்திலும் దివ్యమంగళ విగ్రహమే ఉద్దేశమా పోలే. భగవత్ స్వరూపంలో ఆ దివ్యమంగళ విగ్రహం ఎలా మనకి ముఖ్యార్థమో ఈశ్వరనుக்கும் ఇవర్ స్వరూపத்திலும் ఇవరి కழிக்கிற శరీరం ఉద్దేశమాయి తోత్తానెన్రదు. జీవుడికి నిరూపక ధర్మం శేషత్వమే. భగవానుడికి ఆళ్వారి యొక్క మనస్సులోనే కాదు శరీరం మీద కూడా అంత ఇష్టము. సెరుక్కర విమత విషయத்தில் అజుగక్కుమా పోలే అంటే ధనగర్వం కలిగినటువంటి వాళ్ళు అది ఆ మాలిన్యాన్ని, ఆ గర్వాన్ని పక్కన పెట్టాలి. పెట్టి ఇత్తాల్ జీవపరభేదమం జీవర్గళుక్కు పరస్పర భేదమం శేషశేషి సంబంధమం అపరమార్థం ఎంగిర పక్షంగళర్థాత్ ప్రతిపక్షిప్తంగళ్. ఇక్కడ కొట్టి పడేశారు ఒక విషయాన్ని. చేతనుడికి భగవత్ స్వరూపుల కంటే భగవంతుడి దివ్యమంగళ విగ్రహమే ఉద్దేశమైనట్లు భగవంతుడికి ఆళ్వారు కంటే ఆళ్వారి యొక్క దేహమే ముఖ్యము. శరీరం అంటేనే ఎక్కువ. ఇప్పుడు డబ్బున్న వాళ్ళు ఉంటారండి, అది
ఆ ఇష్టమైన వాళ్ళని చూసినప్పుడు ఇక్కడ ఒక కొంచెం లోకంలో ఉన్నది చెప్పారు. సెరుక్కర్ అభిమత విషయத்தில் అజుక్కగుక్కుమా పోలే. ఒక వ్యక్తి అంటే ఇష్టమైనప్పుడు అక్కడ ఉండే అనిష్టమైన పదార్థాలని కూడా ఇష్టంగా మార్చుకుంటారు. బావులేని ఉన్నా కూడా తొలగించి మంచిగా చేసి అని. ఇది ఆ శరీరం మీద ఉండే ప్రేమతోటి శరీర మాలిన్యాలను దూరం చేసినట్లుగా అని ఒక భయంకర ఉపమానం చెప్పారనమాట. కాబట్టి దాన్ని శుభ్రం చేసుకున్నట్లుగా జీవుడిలో ఉండే దోషాలను శుభ్రం చేసుకుని పెరుమాళ్ళు మన్ని రక్షిస్తారు అని. ఎంత తీవ్రమైన లోతైనటువంటి ఉదాహరణ పెరుమాళ్ళు స్వీకరించడంలో చెప్పారు చూడండి. అడియేనుళ్ళామంటే జీవపర భేదం. దాసుడు అనగానే ఇక్కడ చూడండి, ఉమ్ముడయ్య తిరుమేనయే విరుంబిగిరవనార్యన్న ఇన్నానెంగిరదు మేలు. అంటే అవతల వారు ఇష్టమైనప్పుడు అక్కడ దోషం కనిపించిన దోషాన్ని తొలగించి పవిత్రతని చేకూర్చుకున్నట్లుగా జీవుడిలో దోషం కనిపించిన దోషాన్ని తొలగించి తనకు ప్రియభూతుడిగా పెరుమాళ్ళు చేసుకుంటారు. దీనికి ఆ ప్రియురాలు ఉదాహరణగా ఇచ్చారు అన్నమాట. ఇక్కడ అడియేను அண்டத்தகத்தான் புறத்துள்ளத்தான் அண்டாந்தர்பூதமான పదార్థంగలోడు పురంబుళ్ళ పదార్థంగలోడు వాసియర. అండాల్లో లోపల ఉండేవి బయట ఉండేవి అనే భేదం ఏమాత్రం లేకుండా సర్వగతనాన అవన్, సర్వగతుడైనటువంటి వస్తుకుడి ஒரு వ్యక్తిயில் ఏకదేశమైన శరీరాంశத்திலே అగప్పట్టదు ఎంగై. ఇప్పుడు జీవులు ఉన్నారు, జీవుల్లో ఎంతో పరస్పర భేదం ఉంది కదండి. అయినా కూడా అడియేనండం వల్ల సర్వ జీవులు కూడా పెరుమాళ్ళకి శేషభూతులే. పెరుమాళ్ళకి మనకి శేషశేషి భావం ఉంది. ఇదే పద్ధతి. సర్వదా సదుసమాయిరుప్పదోరుపమానత్తై ఉడయ్యవనల్లన్ సర్వగతముమాయి అన్నిటా ఉండి సర్వ నిర్వాహకముమాయి అన్నిటినీ సమర్థిస్తూ ఇరుప్పదరు వస్తూ ఉండాదిలిరే ఒప్పు చొల్లలావదు. అలాగ భగవంతుడి లాంటిది ఇంకోటి ఏమన్నా ఉంటే అలాంటిది లేదు కదండి. భగవంతుడు ఒక్కడే. అందుకని ఒరువన్ అనే పదాన్ని అంత వివరంగా అద్వితీయుడు, ఇలాంటి వాడు, అంత గొప్పవాడు వచ్చి నాలో చేరాడు. పరంపరన్ మేలానవత్తుకెల్లాం మేలానవన్. పరులకి కూడా పరస్మాత్ పరుడు, గొప్పవాళ్ళకి కూడా గొప్పవాడు. నేతి ఎంగిరపడియే. లేదు నేతి అంటే నెయ్యి కాదు. నా ఇతి లేదు అని. ఏమిటి లేదు? దీన్ని మించినటువంటిది లేదు. మనలో ఉండే దోషాన్ని వాత్సల్య గుణంతో పోగొట్టి తన దగ్గరికి చేర్చుకునే స్వామి లాంటి విశిష్టమైనటువంటిది రెండవది లేదు. అంతటి కరుణా సముద్రుడు. ఎన్నం ఎత్తనై ఆనాలిం విషయత్తై ప్రతిపత్తి పన్నం పడితాన్ ఎన్నెల్ కడిసేర్ నా తత్తుళాయ్ ఆలై మధు. ఏంటండి కడిసేరు నా తత్తుళాయ్ అని అంటే పరిమళ భరితమైనటువంటి చాలా అందమైనటువంటి ఆ తులసిమాల విచ్ఛేదము లేని ఆనందమయమైనటువంటి గొప్పవాడైనటువంటి పరమాత్మ. కడి నాత్తం అంటే పరిమళం. ఇక్కడ కడిసేరు నాత్త అలై మధు. కడి ఎన్నం నాత్తం ఎన్నం పరిమళమై 2 సార్లు చెప్పారండి. అధిక ఎక్కువ తెల్లగా అంటుంటాం చూడండి మనం. 2 సార్లు ఎందుకండి చెప్పడం? కడి నాత్తం అని 2 పదాలు ఎందుకండి వేశారు అంటే మీమిసై చొల్లై. మీమిసై అంటే ద్విరుక్తి. 2 సార్లు చెప్పడం. ఏమిటి 2 సార్లు? కడి అని నాత్తం అని. ఎందుకంటే మిక్క పరిమళం ఎంగై, చాలా పరిమళం అని చెప్పడానికి. కడియన్ రూపుదుమయ్యాయ్, ఒకటి కొత్తదనంగా ఉండి ఆ పరిమళం కూడా ఇందాక వచ్చిన పరిమళం కంటే ఇంకా ఎక్కువ పరిమళం.
అలా నిత్య నూతనంగా వచ్చే పరిమళ భరితమైన వాడు సెవ్వే పరిమళం మెండ్రు పరిమళత్తుకు ఉళ్ళం పురువిల్లామయ్యాలే. ఏమండి, పరిమళంకి లోపల బయట అని ఉంటుందా? నా తెలియనబడి ఉండదు, కానీ కొత్తదనం ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క అందమైన పరిమళంతో ఉన్నటువంటి తులసిమాలను, అంటే తాజా అని అర్థం అండి. ఈ పరిమళం ఇప్పుడే ఉన్న తులసి తాజాదనం పరిమళం వేరు, అది నిర్మాల్యం అయ్యాక పరిమళం వేరుగా ఉన్నట్లుగా ఇక్కడ తాజాతనం, ఎప్పటికప్పుడే నిత్యనూతన పరిమళం. ఇన్బత్తు కజిన్మేర్మై അതിനുടൈ അനുഭവത്താൽ വന്ന് സുഖത്തിൽ ദുഃഖാംശത്തൈ കഴി ഏമാത്രം ദുഃഖമുച്ചേരനെ കഴിത്തനെ നേർമയുണ്ടു ആ ഗപ്പതനം ఉంది నున్మై సుఖాంశం పుష్పത്തിൽ పరిమళ దృష్టాంతమాగ చల్లుగయ్యాగే അതിൽ అల్ప అస్థిరత్వంగల్ దుఃఖాంశం. కాసేపే ఉండి అప్పుడే పోతే అది దుఃఖం అన్నమాట. అది కజింద నున్మై సుఖాంశం, అది ఎప్పుడూ పరిమళ భరితంగా ఉండడం సుఖాంశం. ఇక్కడ వ్యాఖ్యానంలో మైన్యూట్ పాయింట్ కూడా వివరణ ఇచ్చారు. ఎందుకు 2 సార్లు చెప్పారండి అంటే అంత తాజాగా ఉందని అర్థం. ఎందుకు చెప్పారండి అంటే అంత శాశ్వతమైనది అని అర్థం. అది తుంబం కలింద ఇంబం ఎన్నబడి దుఃఖము అంటని సుఖం అని చెప్పాలి. అది ఏమాత్రం దుఃఖం చేరని సుఖం. ఒడియాయంబ పెరుమానై ఒడియాదదుమాయి పెరియదుమాన సుఖం. ఎంత సుఖము అంటే సుఖాంశాలే ఉన్నాయి తప్ప అందులో దుఃఖాంశాలు లేవు. ఎందువల్ల? నిత్యమాయి. ఎన్ని విశేషణాలో చూడండి. పెరుమాళ్ళ సుఖం శాశ్వతమైనది, నిరతిశయమాన, ఆ అంతులేనటువంటి ఆనందత్తయ్యుడయ్యవన్. పెరుమాళ్ళ ఆనందం అంత గొప్పదండి. ఆనందమయహాయంగిరారు, ఎంత ఆనందమో. ఉణర్విలం పరువరు ఒరువనే జ్ఞానத்தில் வந்தால் மேலான ஒருவன். అది ఉపనిషత్తు చెప్పినట్లుగా జ్ఞానం కలవాడు, అద్వితీయ జ్ఞానం కలవాడు, అద్వితీయ జ్ఞానానంద స్వరూపం. మన జ్ఞానం వేరు, పెరుమాళ్ళ జ్ఞానానంద స్వరూపత్వం వేరు. ఒడియాయింబ பெருமையானால் உணர்விலும் ஒருவரும் அடியேனுள்ளான் உடலுள்ளான் எல்லாருக்கும் ஸ்பிரணய விஷயமாயிருக்கின்றவன் கிடீர் என் శరీరத்தை ఆదరికాన్. అద్వితీయ జ్ఞానం కలవాడైన పరమాత్మ అందరి చేత కోరుకోబడే ఉచ్చస్థానంలో ఉండే పరమాత్మ ఈనాడు ఇంత సామాన్యుడనైన నన్ను, నా శరీరాన్ని ఆదరిస్తున్నాడు అని ఆళ్వార్లు చాలా ఆనందంగా ఈ అడియేనుళ్ళాను ఉడలుళ్ళాను అనేటువంటిది ఈ మన సిద్ధాంతంలో జీవుని యొక్క జ్ఞాన స్వరూపాలతో పాటు శేషత్వది అనే సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించే పాసరంగా శేషత్వ జ్ఞాన ప్రతిపాదన పాసరం. அடியேனுள்ளான் உடலுள்ளான் அண்டத்தகத்தான் புறத்துள்ளான் படியே இதுவன்னுரைக்கெல்லாம் படிய நல்லம் பரம்பரன் கடிசேர் நாத்துழாயாலை இன்பத்தும்பக்களின் நேர்மை ஒழையா இன்ப பெருமையோன் உணர்விலும்பன் ஒருவனே. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். దేవేశం కులనాథం కోలనాథం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణ యజ్ఞేన చ నిగమసురో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాథేన చ సహ గురుకేశేంద్ర సింధుం యతేంద్రం మాలాధృత్యమునార్యో మనోహరినిదే రామ పద్మాక్షనాథాన్ திருவன்மால் சேனை முதலி செடகோபன் நாதமணி சீருயக் கொண்டார் மணக்கால் நன்கு சந்திராம அடவந்தார் குருமாதாதரர் குரேந்திரர் கம்பான் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்திமணி இருக்கண்டர் கண்புடைய நம்பிள்ளை எவரையிடத்தேர்ந்த மாதவர் கற்பனாவர் இவர் அருளாளரே திருவடியூரிய தேவப் பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமாலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன்பென்று சேர்ந்தனவே. नमोस्तु देवराजाय चतुर्ग्राम निवासिने
రామానుజాయ దాసస్య పుష్కరణే నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంతే నగరనే ప్రసాదం ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశదయా పాత్రం దేవత్యాది గుణార్ణవం హితేం ప్రాణందే రంజజ మాతరం వనం வாய் திருவாமிழப்பிள்ளை மாதவாள் வாழும் மனவாடு மாமனியன் வாழேவன் மாறன் திருவாமிழப்புரடை மன்னத்தோர் தேரும்பட இறக்கும் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹீர் தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரளவேத ரகசிய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயம் ஆனந்த பாகதேயம் கோபால தேசிகமஹம் தரணம் பிரவஜ்யே கௌசிகான்வய சஞ்சார தனோபவம் வேதாந்தாச்சார்ய భజే శ్రీమద్వేంకటలంగా శిష్యం సత్శిష్యసేవతిం శ్రీలక్ష్మణాయుధం సంసేధి విదీప్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు.